دین تو زندہ ہوگا، کچے پکے مکان میں آ کے رہے گا، یہ اللہ کا نبی کے ساتھ وعدہ تھا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اسلام چمکے گا آسمان کے سورج کی طرح، اور اس کے چمکنے میں آپ نے دیکھا اسرائیل دم توڑ گیا کہ نہیں دم توڑ گیا؟ اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، اتنا مارنے کی گنجائش نہیں رہی۔ جب اٹھے تو وہ طاقت بن کے اٹھے کہ پورے کفر کو قدموں کے اندر لا کے ڈال دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، دین کے کاموں میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، دین کے کاموں میں ترقی حاصل کیجئے، آگے بڑھیے، قدم اٹھائیے، اسلام کی رونقیں بحال ہونے کے لیے، اسلام آزاد ہونے کے لیے، ہر کچے پکے مکان میں آنے کے لیے یہ آپ کے میرے دروازے پہ روزانہ دستک دیتا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ضرورت ہے۔ دیکھو بھائیو، اصل مقصد تو یہ ہے کہ تقریباً 4 ساڑھے 4 گھنٹے سے اس کانفرنس کو شروع ہوئے ہو گئے ہیں، میرے اندر 4 گھنٹے میں کیا تبدیلی ہے؟ لائٹ جل رہی ہے 4 گھنٹے سے، اس کو ہاتھ لگائیں گرم ہے، جب جلی نہیں تو ٹھنڈی تھی۔ یہ ساؤنڈ، اس کی مشین یہ اندر سے گرم ہوا دے رہا ہے، جب استعمال نہیں ہوا تو ٹھنڈا تھا۔ اور جو پورا 2-3 مہینے سے اس کانفرنس کی تیاریاں کر رہے تھے، تو اب یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یار بس کمر میں درد ہے، تھک گئے، بس جلدی ختم، اس نے یوں کرنا ہے، اس سمیٹ کے جانا، یہ کر کے جانا۔ تو اس 4 گھنٹے کے پروگرام کا ہر جاندار اور بے جان چیز پر اثر ہوا، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اس پر بھی کوئی اثر ہوا کہ نہیں؟ وہ آوازوں کے مزے لوٹ کے جا رہا ہے یا حضور کی محبت کے جام پی کے جا رہا ہے؟ کیا یہاں سے اٹھنے کے بعد قدم اٹھانے سے پہلے یہ احساس ہوا کہ میرا نبی جو ایک فکر، ایک درد، ایک پروگرام، ایک نظام لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نظام کی میرے گھر میں، میری دکان میں، میری زبان کے بول میں، میری سماعت میں، میری بصارت میں، میری سوچ میں، میری خواہش میں، میرے دل کی دھڑکن میں، میری خوشیوں میں، میری امیدوں میں، میرے ماضی میں، میرے حال میں، آنے والے مستقبل میں کہیں تھوڑی بہت اس کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں، تھوڑی سی ضرورت ہے کہ یہاں سے چلتے ہوئے ہم نے وہی جو آتے وقت چال اور ڈھال اور سیرت صورت اپنائی تھی، وہی ہے چال بھڑنگی سی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ تو پھر میرے بھائی کیوں اتنا خرچہ کرتے ہو ان پروگراموں پر؟ پہلی دنیا جینے نہیں دیتی، اتنے بڑے پروگرام ہوتے ہیں تو ہر ایک کی زبان پر یہ ہوتا ہے اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، راشن غریبوں کو دے دو، اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی مدد کر دو، لوگوں کو دیکھو بیمار پڑے ان کی دوائیں لے دو۔ اور مشورہ کون دے رہا ہے؟ جس کی مارکیٹ میں 12 دکانیں ہیں اور 1 لاکھ روپیہ کرایہ لیتا ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ خدا کے بندے، ہماری تنخواہیں 15-20 ہزار، ہمیں مشورے دے رہا ہے، یہ مشورہ آپ کے لیے کیوں نہیں، آپ ہی تو کرو۔ 2 دکانوں کا کرایہ لو اور 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کے بناؤ، 40 تھیلے 5-5 ہزار کے راشن کے تقسیم کرو، گھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کوئی مدرسے والا کسی کے پاس چلا جائے، صاحب ثروت کے پاس، صاحب دولت کے پاس، یہ تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ تو اللہ کے دین کی خاطر ناچنے کے لیے نہیں، گانے کی آواز کو عام کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی خاطر تمہارے پاس آ کر جھولی پھیلاتے ہیں، ورنہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ایک گوں کی تھیلی اور ایک مود کی تھیلی، ناراض مت ہونا۔ ہماری تمہاری اوقات کیا ہے؟ پیشاب بند کر دے تو جاری نہیں کر سکتے، قبض ہو جائے تو پخانہ اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا، یہ تو اللہ کا بہت احسان ادا کیا کرو۔ اگر کسی مدرسے میں، کسی جلسے میں
किसी प्रोग्राम में अल्लाह आपका हिस्सा डाले तो 2 रकात शुक्राने के पढ़ा करो, और तो अच्छों के मुंह पे मार देता है। हमारी आदत ही लेने की हो, उसकी सिफ्त ही देने की हो, हम मंगते हों वो गनी हो, हम फ़कीर हों वो दाता हो, जब वो हमारे से मांगे तो इसमें कोई राज ज़रूर है मेरे प्यारे। कभी ना कहा करो हाथ तंग है। हाथ कब तंग होगा? रोटी खाते हुए नवाला छोटा कभी किया? आधा पानी का गिलास दे कहते भर के दे, सालन थोड़ा डाल के ज़्यादा कर। कभी हाथ तंग हुआ? कमीज़ पहन के बाहर निकल के वो शलवार ना पहनी हो, हाथ तंग हुआ? जूते के साथ जुराबे सर्दी में ना पहनो, टोपा गरम सर पे ना लो, अंदर जर से हाथ तंग हुआ? इस मामले में तुम्हारा हाथ तंग क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है जिस मेहनत की तरक्की का ख्याल दिल के अंदर है उस पर खर्च करने को जी कर रहा, अम्मी भी कह रही, अब्बू भी कह रहे, बहन सब कह रहे खर्च कर ले, और जिसकी अहमियत दिल के अंदर नहीं तो सगी माँ भी कह रही है क्या करेगा हाफिज बन के। दूसरे मौलवियों ने बताया बाप मौलवी था, बड़े उसने वहाँ जो है वो सोने के कने वो मुझे कंगन पहना दिए, बस छोड़ तो स्कूल पढ़ ताकि पढ़ाई तेरे कल काम आ गई। ये मेहनत कौन कर रही है? अल्लाह अकबर, जिसने 12 रबीउल अव्वल के मौका पर चावल पका के मोहल्ले में बांटे थे। ये हुजूर की सीरत की इनकारी कर रही, ये अपने बच्चे को गुलाम मुस्तफ़ा बनाने से बगावत कर रही है। जिसने हमने शौर से कहा था तुम्हें पता है कि 12 रबीउल अव्वल है, कल हलवा और नान बनाने बांटने मैंने मोहल्ले में, दादी ने भी पैसे निकाल के दिए थे, दादे ने भी 500 रुपये निकाल, मेरा भी हिस्सा डाल लेना। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खिलाना पिलाना सआदत है तो नबी की सूरत सीरत को ढाल लेना ये सआदत नहीं। दीन तो जिंदा होगा, कच्चे पक्के मकान में आके रहेगा, ये अल्लाह का नबी के साथ वादा था है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम चमकेगा आसमान के सूरज की तरह, और इसके चमकने में आपने देखा इसराइल दम तोड़ गया कि नहीं दम तोड़ गया? इतना मारा इतना मारा इतना मारा, इतना मारने की गुंजाइश नहीं रही। जब उठे तो वो ताकत बन के उठे कि पूरे कुफर को कदमों के अंदर लाके डाल दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दीन के कामों में वतआमनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआमनु अलल इस्मि वल उद्वान, दीन के कामों में तरक्की हासिल कीजिए, आगे बढ़िए, कदम उठाइए। इस्लाम की रौनकें बहाल होने के लिए, इस्लाम आज़ाद होने के लिए, हर कच्चे पक्के मकान में आने के लिए यह आपके मेरे दरवाजे पर रोज़ाना दस्तक देता है। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की ज़रूरत है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने आलमी नबी को आलमी मैदान दिया। महल्ले सरगोदे के लिए नहीं आए, सारे आलम के लिए आए, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए आए, अपनों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए भी आए। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, सबके लिए भेजा और यकसा भेजा। ये नहीं कि अपने खानदान वालों को छूटो, अपनी बेटी को छूटो, यूं ही फरमा दिया कि अपने बेटों को अपनी घरवालियों को छूट दे दी। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, अगर पर्दे का हुक्म आए तो इब्तिदा अपने घर से करवाई। यूं नहीं फरमाए बिलाल अपनी घरवाली को कह दे, अबू बकर तो अपनी बेटी को कह दे, जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर्दे का निफाज अपने घर के अंदर कर दे। कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, मेरा नबी इब्तिदा अपनी घरवालियों से करा, फिर दूसरे नंबर पर अपनी बेटियों से करा, तीसरा नंबर पर सारी कायनात की औरतों को पर्दे का हुक्म करवा दे, ताकि दुनिया वालों को बतला दे इस्लाम भी गैरत वाला और इस्लाम का कलमा पढ़ने वाली भी गैरत